आज આપણે યુનિટ 1 સક્સેસિવ ડિફરન્શિએશન લે છે. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે yn0 ફાઇન્ડ કરવાના એક્ઝામ્પલ્સ જોઈ લીધા. આજે સક્સેસિવ ડિફરન્શિએશનના વધુ એક્ઝામ્પલ્સ જોશો. Example, if f of x equal to 10x, x not equal to 2n plus 1 into pi by 2 n belongs to z, then prove that fn0 minus nc2 fn minus 20 plus nc4 fn minus 40 plus up to equal to sin n pi by 2. Sin n pi by 2. Solutions જોશો. Here f of x equal to 10x છે. 10x અને આપણે sin x upon cos x એ મુજબ લખી શકશો. તો cos x વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દે. cos x into f of x equal to sin x. So therefore, taking nth derivative, using Leibniz theorem, તો Leibniz theorem એનો યુઝ કરી અને આપણે આનું nth ડેરિવેટિવ લેશું. Leibniz theorem તમને બરાબર યાદ હશે. ફરી રિપીટ કરી લઈએ. u અને v બે ફંક્શનનું મલ્ટિપ્લિકેશન આનું nth ડેરિવેટિવ equal to nc0 un v plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus up to plus ncn u vn એ મુજબ થાય. અહીંયા આ બે ફંક્શન cos x અને f of x બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન છે. તો એમાંથી આપણે f of x એને u તરીકે લેશું અને cos x એને આપણે v તરીકે લેશું. તો ફર્સ્ટ ટર્મ છે unv એટલે કે u નું nth ડેરિવેટિવ. તો f of x નું nth ડેરિવેટિવ આવશે અને આપણે આ મુજબ લખશું fn x એ સંકેતથી vm ના unv એટલે cos x plus nc1 u n minus 1 એટલે f નું n minus 1 નું ડેરિવેટિવ into v1 cos x નું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ minus sin x મૂકી દેશો plus nc2 un minus 2 એટલે કે f નું n minus 2 નું ડેરિવેટિવ fn minus 2x into v2 v નું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ minus sin x છે. આનું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ થશે minus cos x plus
and C3 f નું n minus 3 નું ડેરિવેટિવ fn minus 3x into v3 એટલે v નું આ સેકન્ડ ડેરિવેટિવ છે એનું થર્ડ ડેરિવેટિવ થશે sin x cos x નું minus sin x minus minus plus sin x થઈ જશે plus nc4 un minus 4 એટલે કે fn minus 4x into પાછું આ sin x નું ડેરિવેટિવ તો cos x plus up to plus last term લખી તો ncn uvn u એટલે f of x છે vn sin x નું nth ડેરિવેટિવ cos x નું nth ડેરિવેટિવ થશે તો cos x નું nth ડેરિવેટિવ થાય minus 1 raised to n into cos x plus n pi by 2 સીધું એટલે minus 1 raised to n નહીં આવે આ મુજબ જ cos x plus n pi by 2 એનું nth ડેરિવેટિવ થશે તો equal to right hand side sin x છે એનું nth ડેરિવેટિવ તો sin x plus n pi by 2 આ મુજબ થશે તો therefore આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરી દેશું આપણે fn x આ માઇનસ છે એટલે માઇનસ nc1 fn minus 1x into sin x a minus છે minus nc2 fn minus 2x into cos x plus nc3 fn minus 3x into sin x plus nc4 fn minus 4x into cos x plus up to plus yeah last term ncn ની વેલ્યુ 1 થઈ જાય f of x into cos x plus n pi by 2 equal to sin x plus n pi by 2 હવે આપણે fn0 આ મુજબ જોઈએ છે રિઝલ્ટ તો એનો અર્થ કે આ જે મળે છે એમાં આપણે x બરાબર 0 લઈ લઈશું તો taking x equal to 0 આ મુજબ થશે તો fn0 minus nc1 fn minus 1 0 sin 0 ની વેલ્યુ 0 થઈ જશે minus nc2 fn minus 2 0 into cos 0 એ 1 થશે plus nc3 fn minus 3 0 into sin 0 ની વેલ્યુ 0 થશે plus nc4 fn minus 4 0 cos 0 ની વેલ્યુ 1 થશે plus f2 plus f of 0 into cos 0 plus n pi by 2 એટલે થશે n pi by 2 equal to sin x0 મૂકશું એટલે sin n pi by 2 તો therefore આ મુજબ રિઝલ્ટ મળશે fn0 આ મલ્ટીપ્લાયમાં 0 છે એટલે 0 થઈ જશે minus nc2 fn minus 2 0 આ થર્ડ ટર્મ એ પણ 0 થઈ જશે plus nc4 fn minus 4 0 plus up to
લાસ્ટ ટર્મ નહીં લખે તો ચાલશે, કારણ કે આપણે પ્રૂવ કરવું છે એમાં લાસ્ટ ટર્મ નથી લખેલો. અહીંયા sin n/2 તો જે આપણે પ્રૂવ કરવું હતું fn0 minus nc2 fn minus 20 plus nc4 fn minus 40 equal to sin x plus n/4 n/2. તો એ આપણે પ્રૂવ કરવું હતું. આગળ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લેશું. If f of x equal to x raised to m plus n, then prove that fn1 upon n factorial equal to m plus n cn equal to sigma mcr into ncr r equal to 0 to n, where m greater than n, mn belongs to capital N. Also, if y equal to 1 minus x square raised to minus 1, then prove that fn plus 2 equal to fn plus 1 plus fn, where fn equal to yn0 upon n factorial. So here f of x equal to x raised to m plus n. So x raised to m plus n, and આપણે આ મુજબ લખી શકશું x raised to n into x raised to m, અને એનું આપણે nth ડેરિવેટિવ લેશું using Leibniz theorem. Taking nth derivative using Leibniz theorem, so f of x એનું nth derivative fn x equal to x raised to m plus n એનું nth derivative. તો એ માટે આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈ ગયા છે આ મુજબ. if y equal to ax plus b raised to m, then yn equal to m factorial upon m minus n factorial into a raised to n into x plus b raised to m minus n. તો આ ફોર્મ્યુલા મુજબ આપણે x raised to m plus n એનું nth ડેરિવેટિવ લેવું છે. તો અહીંયા આવશે m ની જગ્યાએ m plus n x ની ઘાત છે, આના માટે a બરાબર 1 થશે, b equal to 0 છે, આની સાથે કમ્પેર કરશું તો, અને m ની જગ્યાએ m plus n છે, તો m plus n factorial upon m ની જગ્યાએ m plus n minus n factorial into a equal to 1 છે, 1 raised to n એટલે 1 થઈ જાય, x plus b એટલે x છે, x raised to
m માઇનસ n, mની જગ્યાએ m પ્લસ n છે, માઇનસ n આ મુજબ થશે. અને ઇક્વલ ટુ x ઇઝ ટુ n ઇન્ટુ x ઇઝ ટુ m એનું આપણે લાઇબનિઝ થિયરમ મુજબ nth ડેરિવેટિવ લેવું છે. તો લાઇબનિઝ થિયરમ ફરી યાદ કરી લઈએ. u ઇન્ટુ v એનું nth ડેરિવેટિવ ઇક્વલ ટુ nc0 unv પ્લસ nc1 un માઇનસ 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus ncr un minus r vr plus up to plus last term ncn u vn આ મુજબ છે. તો આ જે છે એને આપણે સિગ્માના ફોર્મમાં આ મુજબ દર્શાવી શકશું. ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ncr u n minus r vr un minus r vr where r equal to 0 to n. તો લાઇબનિઝ થિયરમ અને આ ફોર્મમાં પણ આપણે દર્શાવી શકશું. સિગ્માના ફોર્મમાં સિગ્મા ncr un minus r vr r equal to 0 to n. તો એ મુજબ અહીંયા આપણે x is to n એને આપણે u તરીકે લેશું અને x is to m એને આપણે v તરીકે લેશું. તો સિગ્મા ncr un minus r u બરાબર x is to n લીધો છે, x is to n એનું n minus r નું ડેરિવેટિવ v તરીકે x is to m લીધો છે એનું r નું ડેરિવેટિવ થશે. તો therefore equal to r equal to અહીંયા 0 to n છે. તો સિગ્મા r equal to 0 to n ncr x is to n એનું n minus r નું ડેરિવેટિવ. અહીંયા જે આપણે ફોર્મ્યુલા લખીએ ફરી એ ફોર્મ્યુલા મુજબ x plus b raised to m હોય તો આપણે જોઈએ તો એનું nth ડેરિવેટિવ આ મુજબ થાય. અહીંયા x is to n એનું n minus r નું ડેરિવેટિવ લેવું છે, m ની જગ્યાએ n છે એટલે n ફેક્ટોરિયલ upon m minus n ફેક્ટોરિયલ એ મુજબ. તો n minus r એટલે n minus minus plus r થશે ફેક્ટોરિયલ a equal to તો 1 છે, x plus b એટલે x raised to n minus r into x raised to m એનું rth ડેરિવેટિવ rનું વિકલન આ જ ફોર્મ્યુલા મુજબ આ મુજબ થશે m factorial upon m minus r factorial into x raised to m minus r. તો આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરી દેશું. સિગ્મા r equal to 0 to n ncr n factorial into m factorial upon m minus r factorial into n જશે એટલે r factorial રહેશે x raised to n minus n જશે minus minus plus r x raised to r into x raised to m minus r એટલે રહેશે x raised to m. તો આ મુજબ મળે છે. હવે આપણે fn1 એની વેલ્યુ જોઈ છે. fn1 ની વેલ્યુ મેળવવા આમાં x બરાબર 1 લઈ લેશું અને આ n ફેક્ટોરિયલ વડે ડિવાઇડ કરી દેશું.
So taking x equal to 1 and dividing by n factorial. તો આ મુજબ મળશે આ fn1 અને n ફેક્ટોરિયલ વડે ડિવાઇડ કરવી છે એટલે upon n ફેક્ટોરિયલ થશે equal to આ m plus n ફેક્ટોરિયલ છે n minus n જશે m ફેક્ટોરિયલ છે into n ફેક્ટોરિયલ વડે ડિવાઇડ કરવી છે x બરાબર 1 લે છે 1/m એટલે 1 થઈ જશે equal to sigma NCR n ફેક્ટોરિયલ વડે ડિવાઇડ કરે છે એટલે જશે NCR RU m factorial upon m minus r factorial into r factorial બરાબર લખી એકસો MCR x બરાબર 1 લે છે 1/m બરાબર 1 થઈ જશે r equal to 0 to n. તો આપણે જે ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવું હતું fn1 upon n factorial equal to m plus n upon m factorial into n factorial બરાબર કઈ એકશું m plus n cn. તો m plus n cn equal to NCR ની વેલ્યુ એ સૂત્ર મુજબ NCR ની વેલ્યુ થાય n factorial upon n minus r factorial into r factorial. તો એ મુજબ આની વેલ્યુ થશે m plus n factorial upon m plus n minus n factorial into n factorial. તો equal to થશે m plus n factorial upon m factorial into n factorial. તો m plus n factorial upon m factorial into n factorial equal to લખી એકશું m plus n cn. તો એ વેલ્યુ અહીંયા મૂકી દેશું fn1 upon n factorial equal to આ થશે m plus n cn equal to sigma NCR into MCR r equal to 0 to n. તો જે આ રિઝલ્ટ આપણે પ્રૂવ કરવું હતું ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ એ આપણે પ્રૂવ કર્યો વધુમાં આગળ કે if y equal to 1 minus x square raised to minus 1 then prove that capital Fn plus 2 equal to capital Fn plus 1 plus capital Fn where capital Fn equal to yn 0 upon n factorial છે તો હવે એ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરશું તો here y equal to આ મુજબ આપેલું છે 1 minus x square raised to minus 1. તો 1 minus x square વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દે આ મુજબ થશે 1 minus x square into y equal to 1. તો હવે એનું આપણે taking nth derivative using Leibniz theorem Leibniz theorem નો યુઝ કરી અને આપણે એનું nth ડેરિવેટિવ લેશું તો આનું થર્ડ ડેરિવેટિવ 0 થઈ જાય આપણે જાણ્યું છે અને v તરીકે લેશું y ને આપણે u તરીકે લેશું આ બે ફંક્શનનું મલ્ટિપ્લિકેશન એના માટે Leibniz theorem મુજબ nth ડેરિવેટિવ આ મુજબ થશે સૌપ્રથમ vm ના ઇન્ટુ u નું nમું ડેરિવેટિવ એટલે y નું nth ડેરિવેટિવ yn થશે પ્લસ nc1 ની વેલ્યુ n
v નું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ આ મુજબ -1 -2x y નું એક ડેરિવેટિવ y નું એક ડેરિવેટિવ ઘટતું જશે આગળના સ્ટેપમાં અને v એટલે 1 - x -x² નું ડેરિવેટિવ એક વધતું જશે પ્લસ nc2 ની વેલ્યુ n-1/2 into v નું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ -2 થાય into y n-2 નેક્સ્ટ ટર્મમાં આ v નું થર્ડ ડેરિવેટિવ 0 થઈ જશે એટલે પછીનું ટર્મ્સ 0 થઈ જશે ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ 1 છે આનું ડેરિવેટિવ 0 થઈ જાય તો હવે આમાં આપણે x બરાબર 0 લઈ લેશું taking x equal to 0 તો 1 -0 -0 એટલે 1 into yn અને x equal to 0 આગળની વેલ્યુ yn0 પ્લસ અહીંયા x0 મૂકશું એટલે -n into y n-10 અહીંયા આપણે આ 2 કેન્સલ કરી દઈશું તો minus n into n-1 y n-20 equal to 0 તો yn0 એને કરતા બનાવી દે yn0 equal to આ મુજબ થશે n into n-10 plus n into n-1 into y n-20 તો હવે એને આપણે n ફેક્ટોરિયલ વડે ડિવાઈડ કરશું dividing by n ફેક્ટોરિયલ તો આ જે છે yn0 upon n ફેક્ટોરિયલ થશે equal to n into yn-10 n into yn-10 upon n factorial plus n into n-1 yn-20 upon n factorial. તો એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આ મુજબ થશે yn0 upon n factorial equal to in into yn-10 upon n factorial છે તો એને આપણે n into n-1 factorial એ મુજબ લખીએ છીએ plus n into n-1 into yn-20 છે upon n factorial એને આપણે n into n-1 into n-2 factorial એ મુજબ લખી શકશું તો અહીંયા n કેન્સલ કરી દઈશું અહીંયા n into n-1 કેન્સલ કરી શકશું તો આ મુજબ થશે yn0 upon n factorial equal to yn-10 upon n-1 factorial plus yn-20 upon n-2 factorial. હવે taking capital Fn yn0 upon n factorial equal to capital Fn લેશું તો આ થશે capital Fn equal to તો આ જે સ્ટેપ છે એમાં n ની જગ્યાએ n-1 છે તો equal to થશે fn-1 પ્લસ અહીંયા n ની જગ્યાએ આમાં n-2 છે તો એને આપણે કહી શકશું fn-2 તો આપણે જે પ્રૂવ કરવું છે fn+2 equal to છે તો n ની જગ્યાએ n+2 લઈ લેશું તો taking અથવા તો એમ લખે replace n by replace
n by n plus 2 એની જગ્યાએ n plus 2 મૂકી દેશું તો fn plus 2 equal to f n plus 2 minus 1 એટલે fn plus 1 plus f n plus 2 minus 2 એટલે fn તો જે આ રિઝલ્ટ આપણે સાબિત કરવું હતું સેકન્ડ રિઝલ્ટ જે આપણે પ્રૂવ કરવું હતું fn plus 2 equal to fn plus 1 plus fn નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોશું આપણે prove that x raised to 2n એનું nth derivative equal to n factorial into x raised to n into sigma NCR and our whole square are equal to 0 to n. Also deduce that sigma NCR whole square are equal to 0 to n equal to 2n factorial upon n factorial whole square. So x raised to first result આ પ્રૂવ કરશો x raised to 2n એનું nth ડેરિવેટિવ લેવો છે તો x raised to 2n એનું nth ડેરિવેટિવ equal to x raised to 2n જે છે એને આપણે x raised to n into x raised to n લખી શકશો એનું nth ડેરિવેટિવ તો equal to લેબનિઝ થિયરમ મુજબ શોર્ટમાં સિગ્મા NCR u n minus r એટલે x raised to n એનું n minus r નું ડેરિવેટિવ into v તરીકે x raised to n છે એનું r નું વિકલન r equal to 0 to n તો equal to sigma r equal to 0 to n NCR x raised to n એનું n minus 2 નું ડેરિવેટિવ આપણે હમણાં જ ફોર્મ્યુલા લખી હતી ફરી લખી લે if y equal to x plus b raised to m હોય તો then yn equal to m factorial upon m minus n factorial into a raised to n into x plus b raised to m minus n એ મુજબ તો આ x raised to n અને x plus b raised to m સાથે સરખાવીએ તો a equal to 1 થાય b equal to 0 અને m equal to અહીંયા n છે તો આ ફોર્મ્યુલા મુજબ એનું n minus 2 નું ડેરિવેટિવ લેવું છે તો આ મુજબ થશે n factorial upon n minus r factorial n minus r factorial into a બરાબર 1 છે 1 raised to n 1 થઈ જાય x raised to n minus r into આ x raised to n એનું r નું વિકલન તો આ મુજબ થશે n factorial upon n minus r factorial into x raised to n minus r
तो सिम्प्लिफाई करशो सिग्मा r इक्वल टू 0 to n NCR આ થાય છે n ફેક્ટોરિયલ अपॉन n माइनस n जैसे माइनस माइनस प्लस r એટલે r ફેક્ટોરિયલ અહીંયા n ફેક્ટોરિયલ છે n ફેક્ટોરિયલ નો સ્ક્વેર કરી દેશું ઇન્ટુ n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ અહીં x રેઝ ટુ r રહેશે ઇન્ટુ x રેઝ ટુ n માઇનસ r એટલે થશે x રેઝ ટુ n તો આમાંથી આપણે જે પ્રૂવ કરવું છે બાર n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ x રેઝ ટુ n એ બાર સામાન્ય લઈ લે તો અને આપણે આ મુજબ લખી શકશું x રેઝ ટુ 2n એનો nth ડેરિવેટિવ છે તો ઇક્વલ ટુ n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ x રેઝ ટુ n બાર કોમન લઈ લેશું ઇન્ટુ સિગ્મા NCR r ઇક્વલ ટુ 0 to n છે અહીં એક n ફેક્ટોરિયલ રહેશે अपॉन n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ r ફેક્ટોરિયલ તો ઇક્વલ ટુ n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ x રેઝ ટુ n સિગ્મા NCR ફરી n ફેક્ટોરિયલ अपॉन n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ r ફેક્ટોરિયલ એટલે થશે NCR તો NCR ઇન્ટુ NCR એટલે NCR નો સ્ક્વેર લખી શકશો r ઇક્વલ ટુ 0 to n તો ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ જે આપણે પ્રૂવ કર્યું હતું x રેઝ ટુ 2n એનું nth ડેરિવેટિવ રેઝ ટુ n નહીં પણ એનું nth ડેરિવેટિવ નીચેથી દર્શાવશો આ મુજબ તો જે આપણે પ્રૂવ કર્યું હતું કે x રેઝ ટુ 2n એનું nth ડેરિવેટિવ ઇક્વલ ટુ n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ x રેઝ ટુ n ઇન્ટુ સિગ્મા NCR નો સ્ક્વેર r ઇક્વલ ટુ 0 to n એ પ્રૂવ કર્યું હવે આ ફર્સ્ટ સેકન્ડ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરશું સિગ્મા NCR નો સ્ક્વેર r ઇક્વલ ટુ 0 to n ઇક્વલ ટુ 2n ફેક્ટોરિયલ अपॉन n ફેક્ટોરિયલ નો સ્ક્વેર એ પ્રૂવ કરશું અને આપણે આ રિઝલ્ટ 1 કહી દેશું નાઉ x રેઝ ટુ 2n એનું nth ડેરિવેટિવ તો ફરી હમણાં આપણે સૂત્ર લખ્યું એ મુજબ if y ઇક્વલ ટુ x પ્લસ b રેઝ ટુ n હોય તો એનું nth ડેરિવેટિવ y અને ઇક્વલ ટુ n ફેક્ટોરિયલ રેઝ ટુ m હોય તો આપણે એનું સૂત્ર આ મુજબ છે m ફેક્ટોરિયલ अपॉन m માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ a રેઝ ટુ n ઇન્ટુ x પ્લસ b રેઝ ટુ m માઇનસ n તો એ મુજબ x રેઝ ટુ 2n એનું nth ડેરિવેટિવ આ મુજબ થશે ઇક્વલ ટુ m ફેક્ટોરિયલ એટલે અહીંયા છે 2n તો 2n ફેક્ટોરિયલ अपॉन m માઇનસ n એટલે 2n માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ એ બરાબર 1 થશે 1 રેઝ ટુ n 1 થઈ જાય x રેઝ ટુ 2n માઇનસ n તો ઇક્વલ ટુ આ મુજબ થશે 2n ફેક્ટોરિયલ अपॉन 2n માઇનસ n એટલે n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ x રેઝ ટુ n અને આપણે રિઝલ્ટ 2 કહી દઈએ તો ફ્રોમ 1 and 2 બંનેમાં આપણે x રેઝ ટુ 2n એનું nth ડેરિવેટિવ મેળવ્યું છે તો બંનેની રાઇટ હેન્ડ સાઈડ કમ્પેર કરી દઈશું તો આ મુજબ મળશે ફર્સ્ટની રાઇટ હેન્ડ સાઈડ n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ x રેઝ ટુ n સિગ્મા NCR એનો સ્ક્વેર r ઇક્વલ ટુ 0 to n ઇક્વલ ટુ આ બાજુ 2n ફેક્ટોરિયલ अपॉन n ફેક્ટોરિયલ into x raised to n
તો બંને બાજુથી આપણે x⁴n સામાન્ય લઈ શકશું અને n ફેક્ટોરિયલ વડે ડિવાઈડ કરશે તો રિઝલ્ટ આ મુજબ મળશે સિગ્મા NCR એનો સ્ક્વેર r ઇક્વલ ટુ 0 to n બંને બાજુથી x⁴n આપણે ડિવાઈડ કરવી છે અને x⁴n આપણે કેન્સલ કરવી અને n ફેક્ટોરિયલ વડે ડિવાઈડ કરવી છે તો ઇક્વલ ટુ 2n ફેક્ટોરિયલ અપોન n ફેક્ટોરિયલનો સ્ક્વેર થશે તો જે આપણે સેકન્ડ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવું હતું તો એ આ મુજબ મળશે વધુ એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લેશું if n equal to dn by dx⁴n of x⁴n into log x, then prove that in equal to n into in minus 1 plus n minus 1 factorial and deduce that in equal to n factorial into log x plus 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus up to plus 1 upon n. Solution also. So here in equal to dn by dx⁴n of x⁴n into log x. So x⁴n into log x એનો nth ડેરિવેટિવ છે તો એને આપણે આ મુજબ દર્શાવીએ છીએ dx⁴n minus 1 by dn minus 1 by dx⁴n minus 1 of d by dx of x⁴n into log x. તો x⁴n into log x એનો ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ લે અને એનું n minus 1th ડેરિવેટિવ એટલે x⁴n into log x એનું nth ડેરિવેટિવ થઈ જાય તો dn minus 1 by dx⁴n minus 1 x⁴n into log x એનું nth ડેરિવેટિવ એનું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ મુજબ x⁴n એમ નામ રાખી તો log x નું 1 upon x plus x⁴n નું ડેરિવેટિવ and x⁴n minus 1 into log x. તો in equal to છે equal to dn minus 1 by dx⁴n minus 1 x⁴n minus 1 થશે plus n into x⁴n minus 1 into log x. તો equal to આ બંને પદ સેપરેટ કરી દેશું dn minus 1 by dx⁴n minus 1 of x⁴n minus 1 plus in constant છે બહાર મૂકી દેશું n into dn minus 1 by dx⁴n minus 1 of x⁴n minus 1 into log x. તો equal to x⁴n minus 1 એનું n minus 1 માં વિકલન આપણે જાણીએ છીએ કે x² હોય તો એનું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ 2 ફેક્ટોરિયલ થાય x³ નું થર્ડ ડેરિવેટિવ 3 ફેક્ટોરિયલ x⁴ નું ફોર્થ ડેરિવેટિવ 4 ફેક્ટોરિયલ એ મુજબ તો x⁴n minus 1 નું n minus 1 નું ડેરિવેટિવ એ થશે n minus 1 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ
n into આ જે છે dn by dx raised to n of x raised to n minus 1 into log x. તો આપણે જે in લીધું છે in equal to dn by dx raised to n of x raised to n into log x છે. તો અહીંયા n ની જગ્યાએ n minus 1 છે dn minus 1 by dx raised to n minus 1 of x raised to n minus 1 into log x. તો આ કૌંસ બરાબર આપણે લખી શકશું in માં n ની જગ્યાએ n minus 1 એટલે કે થશે એ I n minus 1. તો ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ આપણે જે પ્રૂવ કર્યું હતું કે in equal to ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ શું પ્રૂવ કરવું છે આપણે કે in equal to n into in minus 1 plus n minus 1 factorial. તો એ આપણે ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કર્યું. હવે સેકન્ડ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવા આને આપણે n ફેક્ટોરિયલ વડે ડિવાઇડ કરી દઈશું. તો ડિવાઇડિંગ બાય n ફેક્ટોરિયલ. તો in upon n factorial equal to n minus 1 factorial upon n factorial plus n into in minus 1 upon n factorial. So therefore આ મુજબ રહેશે in upon n factorial equal to n minus 1 factorial upon n factorial. n factorial એટલે n into n minus 1 factorial. તો નીચે કેન્સલ કરી દઈશું 1 upon n રહેશે plus n factorial એટલે n into n minus 1 factorial. n કેન્સલ કરી દે તો આ મુજબ થશે in minus 1 upon n minus 1 factorial. આને આપણે રિઝલ્ટ 1 કહી દઈશું. તો હવે રિઝલ્ટ 1 માં જ આપણે n ની જગ્યાએ n minus 1 લેશું. તો સબસ્ટિટ્યુટ n equal to n minus 1, n minus 2, n minus 3 up to 3, 2 in 1. તો ફર્સ્ટ આપણે એમાં n ની જગ્યાએ n minus 1 લઈ. તો in minus 1 upon n minus 1 factorial equal to 1 upon n minus 1 plus n ની જગ્યાએ n minus 1 લે છે એટલે આ થશે in minus 2 upon n minus 1 એટલે n minus 2 factorial. ફરી એમાં n ની જગ્યાએ n minus 2 મૂકશો તો આ મુજબ મળશે in minus 2 upon n minus 2 factorial equal to 1 upon n minus 2 plus in minus 3 upon n minus 3 factorial. તો આ જ રીતે up to n ની જગ્યાએ 3 મૂકી આપણે. તો n ની જગ્યાએ 3 મૂકી તો આ મુજબ મળશે I3 upon 3 factorial equal to 1 upon 3 plus I2 upon 2 factorial. અને n બરાબર 2 મૂકશો તો આ મુજબ થશે I2 upon 2 factorial equal to 1 upon 2 plus I1 upon 1 factorial. I1 upon 1 factorial. So equal to I1 જ થાય 1 factorial equal to 1 આપણે જાણીએ છીએ. તો હવે એમાં I1 ની વેલ્યુ જોઈએ છે. તો in બરાબર શું હતું in equal to છે dn by dx raised to n minus 1 dn by dx raised to n of x raised to n into log x. આ મુજબ છે. તો I1 equal to થશે n બરાબર 1 લઈ એટલે d by dx of x log x. તો I1 એટલે x log x એનું ડેરિવેટિવ આ મુજબ થશે x into log x નું 1 upon x
પ્લસ એક્સનું ડેરિવેટિવ 1 થઈ જાય ઇન્ટુ log x એટલે કે થાય 1 પ્લસ log x. તો આ I1 ની વેલ્યુ થશે 1 પ્લસ log x. અહીં મૂકી દેવી હોય તો પણ ચાલશે. ઇક્વલ ટુ 1/2 પ્લસ 1 પ્લસ log x. તો હવે આપણે in upon n ફેક્ટોરિયલ બરાબર 1 upon n પ્લસ in minus 1 upon n minus 1 ફેક્ટોરિયલ એની વેલ્યુ આના ઉપરથી મૂકશો equal to 1 upon n minus 1 into in minus 2 upon n minus 2 ફેક્ટોરિયલ એની વેલ્યુ આના ઉપરથી મૂકી દઈશું equal to આની વેલ્યુ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઉપરથી તો આ મુજબ i2 upon 2 ફેક્ટોરિયલ એની વેલ્યુ આ મુજબ છે i1 એની વેલ્યુ મૂકી દેते અહીંયા આપણે. તો આ બધી વેલ્યુ એ આ રિઝલ્ટ 1 માં મૂકી દેશું. તો હવે સબસ્ટિટ્યુટ these values in equation 1 અથવા રિઝલ્ટમાં. તો in upon n ફેક્ટોરિયલ equal to 1 upon n plus ફરી જોઈ લે in બરાબર in upon n ફેક્ટોરિયલ equal to 1 upon n plus in minus 1 upon n minus 1 ફેક્ટોરિયલ એની વેલ્યુ 1 upon n minus 1 plus in minus 2 એની વેલ્યુ અહીંથી મૂકશો તો 1 upon n minus 2 plus આ એની વેલ્યુ નેક્સ્ટ રિઝલ્ટ ઉપરથી મૂકશું તો એ આ મુજબ થશે 1 upon n plus 1 upon n minus 1 plus 1 upon n minus 2 in minus 3 upon n minus 3 એની વેલ્યુ 1 upon n minus 3 આવશે પ્લસ અપ ટુ પ્લસ i3 1 upon 3 plus i2 upon 2 ફેક્ટોરિયલ એની વેલ્યુ આના ઉપરથી 1/2 પ્લસ (1/2) plus i1 બરાબર 1 plus log x. તો therefore in equal to in factorial multiplication માં લઈ જશું log x આ બાજુથી ટર્મ્સ લખી તો log x plus i1 plus 1/2 plus 1/3 plus આગળ 1/4 આવશે plus up to 1 minus 1 upon n minus 2 plus 1 upon n minus 1 plus 1 upon n. તો જે આપણે આ સેકન્ડ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવું હતું તો આપણે સક્સેસિવ ડિફરન્શિએશન એના ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ લીધા છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે મીન વેલ્યુ થિયરમ્સ અને થિયરી અને એક્ઝામ્પલ્સ જોશું. એમાં ખાસ કોસી મીન વેલ્યુ થિયરમ છે તો એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે